দিয়ে রাখি, পরে কানেকশন দিচ্ছি পরে। আমরা এখন নামাজ শুরু করবো। শুনলেন তো 6 তাকবীরের নামাজ। তাকবীরে তাকলিমার পর সানা করা হবে, তারপর 3 তাকবীর হবে। সূরা ফাতিহা এবং আরেকটা সূরা মিলানোর পরে রুকু সিজদার মাধ্যমে প্রথম রাকাত শেষ। দ্বিতীয় রাকাত যথাযথভাবে নিয়মে হবে। সূরা ফাতিহা এবং আরেকটা সূরা পড়ার পরে 3 তাকবীর হবে। চতুর্থ নম্বর তাকবীর হলে আমরা রুকুতে যাই, তারপরে অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে নামাজ। হ্যাঁ, মোকাব্বের না, ঈদের নামাজে একামত নাই, এটা মোকাব্বের হতে পারে।
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الغني العزيز العلام الذي دعا عباده إلى دار السلام وأكرم المؤمنين بعطية شهر الصيام الذي أنزل فيه القرآن
هدى للأنام فسبحان الذي مالك الديان القوي السلطان الحنان المنان الذي كل يوم هو في شان فأحمده وأعبده وشكر له سرا والإعلان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الجليل الأكبر الذي لا راد لما أراد ولا دافع لما قدر من نفع والضرر خالق كل شيء ومصنف كل الأصناف ومحوي الأرض ويغابل المطر رافع السماء بغير عمد ينظر ومزينها بزينة الكواكب فيهدي به الذين من استبصر المنزة عن إدراك النواظر والغالم على ما بطن والزهر وهو رب يقبض قبضين مخلوقا يوم القيامة وردوا على قوم أساءوا ثم أحسنوا وغضب على قوم أحسنوا ثم أساءوا فيقبض قبضتين يوم القيامة فيقول لا أبالي هذه في الجنة وهذه في السقر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله المنعم المحسن الديان ذو الفضل والكرم والامتنان ذو المجد والبركة والإحسان أحد فرد صمد ليس له صاحبة وهو ربنا الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للشيوخ وللطفول وعلى جميع البشر
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशरल हाज़िरीन वअलमू अन्ना यौमकुम हाज़ा यौमुल ईद। हाज़ा यौमुन अल यौमुल ईद व यौमुल वईद। ईदुन लिल अबरार व वईदुन लिल फुज्जार। यौमुत तहनिया व यौमुत ताज़िया। अत-तहनियतुन लिमन मज़ा शहर रमज़ान मशकूरा वत-तहनियतुन लिमन इनक़ज़ा शहर रमज़ान महज़ूरा। लैसल ईद लिमन लबसल जदीद व इन्नमल ईद लिमन खाफ़ा यौमल वईद। लैसल ईद मन शरबा व अकल व इन्नमल ईद मन मज़ा शहर रमज़ान मशकूरा। लैसल ईद मन तबख्खुरल ऊद इन्नमल ईद मन ताबा व लम यऊद। इबादल्लाह वअलमू अन्ना अन इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल फित्र वल अज़हा इलल मुसल्ला फ़अव्वलु शय्इन युबदा बिहि सलात फ़यक़ूमु मुक़ाबिलन नास वन्नासु जुलूसुन अला सुफ़ूफ़िहिम। रवाहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि। व अन ज़ाबिर बिन अब्दिल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु क़ाला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युख़ालिफ़ु अत-तरीक़ फ़ी यौमिल फ़ित्र वल अज़हा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। व फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र अलल अब्दी वल हुर्री वस्सगीरी वल कबीरी वज़्ज़करी वल उन्सा मिनल मुअमिनीन व अमरा अय्युअद्दिहा क़ब्ला अस्सलात फ़मन अद्दाहा क़ब्ला अस्सलात फ़हिय सदक़तुन मक़बूला व मन अद्दाहा बअदा अस्सलात फ़हिय सदक़तुन मिनस सदक़ा। व अन अबी हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाला दख़लतु उमर इब्नुल ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु यौमल ईद व हुवा अग़लक़ल बाब व यबकी अला नफ़्सी फ़क़ुल्तु या आमिरल मुअमिनीन अतबकी वन्नासु फ़िल फ़र्र फ़क़ाल लौ अलिमल फ़रिहून मल फ़रिहू अम मिनल मक़बूलीन फ़लयफ़रहू अम मिनल मतबूलीन अम मिनल मतरुदीन फ़लयबकू फ़इन्नी ला अअलमु अम मिनल मक़बूलीन अम मिनल मतरुदीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। उपस्थित আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, সর্ববিধ উত্তম প্রশস্তি জ্ঞাপন করছি সে আল্লাহ পাকের নিমিত্তে, যিনি মাহে রমজানুল মোবারকের 30টি দিন অতিবাহিত করার পর
আমাদেরকে এই ঈদের ময়দানে উপস্থিত হবার তৌফিক দান করেছেন। একদিন রমজান মাসে আল্লাহর নবী মেম্বার আনতে বললেন। মেম্বারের এক এক ধাপে পা রাখলেন আর বললেন আমিন। প্রথম ধাপে পা রাখলেন, বললেন আমিন। দ্বিতীয় ধাপে পা রাখলেন, বললেন আমিন। তৃতীয় ধাপে পা রাখলেন, বললেন আমিন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূল আল্লাহ, আপনাকে তো কখনো এমন করতে দেখি না, আপনি আজকে কেন এরকম করলেন? আল্লাহ নবী বললেন, আমি যখন প্রথম ধাপে পা রাখলাম, জিব্রাইলে আমিন আমাকে জানালেন, ইয়া রাসূল আল্লাহ, যে ব্যক্তি আপনার নাম উচ্চারণের পর আপনার উপর দরুদ পেশ করে না, সে ধ্বংস হোক। আমি এই দোয়াকে কবুল করে বলেছি, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহ তুমি এই দোয়া কবুল করে নাও। দ্বিতীয় ধাপে যখন পা রাখলাম, জিব্রাইলে আমিন এসে জানালেন, ইয়া রাসূল আল্লাহ, যে ব্যক্তি তাদের পিতামাতা উভয়কে অথবা তাদের যে কোনো একজনকে তাদের জীবদ্দশায় পেল কিন্তু পিতামাতার খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত হাসিল করতে পারল না, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক। আমি এই দোয়াকে কবুল করে বলেছি, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহ তুমি এই দোয়াকে কবুল করে নাও। তৃতীয় ধাপে যখন পা রাখলাম, জিব্রাইলে আমিন জানালেন, যে ব্যক্তি মাহে রমজানুল মোবারক পেল কিন্তু তার পূর্বের জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করাতে পারল না, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক। আমি এই দোয়াকে কবুল করে বলেছি, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহ তুমি এই দোয়াকে কবুল করে নাও। কাজী আমরা যারা সুস্থ শরীরে মাহে রমজানুল মোবারক পেয়েছি, মাহে রমজানুল মোবারক অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর এই মাহে রমজানুল মোবারকের বিনিময়ে আমরা যদি আমাদের পূর্বের জীবনের গুনাহগুলোকে মাফ করাতে না পারি, সত্যি আমরা দুর্ভাগ্যবান। আল্লাহর আশেক ও সালেক বৃন্দ, আমরা জানি না আল্লাহ আমাদেরকে কি অবস্থায় আমাদের সিয়ামগুলোকে কবুল করেছেন, তিনি আমাদের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করেছেন কি করেন নাই, এটা আমরা জানি না। তবে আল্লাহর আশেক ও সালেক বৃন্দ, সবার জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা এই ইয়াউমাল ঈদে। ঈদ, ঈদ শব্দের অর্থ হলো ফিরে আসা। যে উৎসব প্রতিবার ফিরে আসে, এই উৎসবকে বলা হয় ঈদ। আল্লাহ নবী যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, দেখলেন মদিনাবাসীরা দুটো উৎসব পালন করছে, একটি মেহেরজান, একটি নওরোজ। এই দুটো উৎসব তারা পালন করছে। আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এই দিনে কেন উৎসব পালন করছো? মদিনাবাসী জানালো, এটা আমাদের পূর্বপুরুষের কালচার, সেই হিসাবে আমরা এই দুটো দিন ঈদ পালন করছি। আল্লাহ নবী বললেন, আমি তোমাদেরকে এর চাইতে দুটো উত্তম ঈদ আমি দান করব। একটা হলো ঈদুল ফিতর, একটা হলো ঈদুল আজহা। তবে সামাজিক উৎসবে যেমন শুধুমাত্র আনন্দ ফুর্তি হয়, এর কোনো ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য থাকে না। আল্লাহ যে আমাদেরকে দুটো ঈদ দিয়েছেন, এই দুটো ঈদের ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ঈদের দিনকে ঘোষণা করেছেন, এই দিনের নাম হলো ইয়াউমুল জাযা। এর দ্বিতীয় নাম হলো ইয়াউমুজ জিয়াফা। জিয়াফা মানে হচ্ছে দাওয়াত। আমরা যেমন একজনকে আমাদের বাসায় দাওয়াত দিই, ভাই আপনি আমার সাথে দেখা করবেন, আমার বাসায় এসে কিছু খেয়ে যাবেন, এটাকে আমরা বলি জিয়াফা। তো আল্লাহ এই দিনের নাম ঘোষণা করেছেন ইয়াউমুল জিয়াফা। আল্লাহ দাওয়াত দিয়েছেন আমাদেরকে এই দিনে। কেন দাওয়াত দিয়েছেন? বলেছেন, বান্দা তোমরা ঈদের ময়দানে আসো, এই ঈদের দিন আমার স্পেশাল দাওয়াত। এই দিনের আরেকটি নাম হলো ইয়াউমুল জাযা। জাযা মানে প্রতিদান। কেন এই নামকরণ করেছেন? কারণ বান্দা এক মাস যা কষ্ট করেছে, এই কষ্টের জাযা আল্লাহ তাআলা এই ঈদের ময়দানে দান করবেন। আল্লাহ তার কালামে পাকে বলছেন, ওয়ালিতুকমিলুল ইদ্দাতা ওয়ালিতুকাব্বিরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম লাআল্লাকুম তাশকুরুন। বান্দারা যেন এই এক মাসকে পরিপূর্ণভাবে গণনা করতে পারে
এবং গণনা শেষে ওয়ালি তুকাব্বিরুল্লাহ, ঈদের দিন যেন আল্লাহর নামের তাকবীর বলতে বলতে ঈদের ময়দানে আসতে পারে, লাআল্লাকুম তাশকুরুন, আর ঈদের ময়দানে আমি তাকে এমন কিছু দিব যার শুকরিয়া সে আদায় করতে পারে। এরপর আল্লাহ বলছেন ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নী ফাইন্নী করিব উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআনি। আল্লাহ বলছেন ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নী, হে নবী আপনার কোনো বান্দা যদি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে আমি কই, ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নী, আপনি বলে দেন ইন্নী করিব, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ ওই বান্দার অতি নিকটে অবস্থান করছি। উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআনি, বান্দা যখন আমাকে ডাকে, আমার কাছে যখন দোয়া চায়, আমি তার প্রত্যেকটা ডাকের জবাব দেই, প্রত্যেকটা দোয়ার উত্তর আমি দিয়ে থাকি। উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআনি, আমাকে যখন সে ডাকে আমি তার ডাকের জবাব দিয়ে দেই। কোন দিনের ব্যাপারে বলেছেন? এই ঈদের দিনের ব্যাপারে বলেছেন, ইয়াউমুল জাজা। কেন ইয়াউমুল জাজা এবং ইয়াউমুল জিয়াফা? হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঈদের দিন সকাল থেকেই ফেরেশতারা এই ঈদের যে জামাত যেখানে হয়, এই জামাতের রাস্তায় ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে যায় সারিবদ্ধভাবে। ফেরেশতারা দাঁড়ায় থাকে সারিবদ্ধভাবে। যখন দেখে আল্লাহর বান্দারা এক মাস সিয়াম সাধনা শেষে আল্লাহর নামের তাকবীর বলতে বলতে ঈদের ময়দানে উপস্থিত হচ্ছে, ফেরেশতারা তাদেরকে সুস্বাগতম জানাতে থাকে। আল্লাহ তখন এই বান্দার ব্যাপারে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন, ফেরেশতারা এই মানুষ সৃষ্টিতে তোমরা বাধা দিয়েছিলে, আর আজকে দেখো আমার এক মাস আমার আদেশে আমার এই বান্দারা সিয়াম সাধনা শেষে আজকে আমার নামের তাকবীর বলতে বলতে আমার ঈদের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। ফেরেশতারা দেখো এই মানুষ সৃষ্টিতে তোমরা বাধা দিয়েছিলে। আল্লাহ এখন ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ফেরেশতারা তোমরাই বলো ফেরেশতারা, আমার যে বান্দা বান্দি এক মাস কষ্ট করার পর আজকে আমি ঈদের ময়দানে দাওয়াত দিয়েছি, আর আমার দাওয়াত কবুল করে আমার এই বান্দারা ঈদের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে, ফেরেশতারা বলো আমি এদের জন্য কি করতে পারি? আজকে ঈদের ময়দানে মেহমানদারি করতে ডেকেছি, আমি মেহমানদারি কিভাবে এদের সাথে করতে পারি? ফেরেশতারা বলে আল্লাহ একটা কাজ করলেই তো এরা খুশি। এক হচ্ছে আপনি এদেরকে আজকের দিনে মাফ করে দেন, সব মাফ করে দেন, ভুল ত্রুটি যাই করছে আল্লাহ মাফ করে দেন সবগুলাকে। এটা বিরাট পাওয়া। আর এই যে আপনার রহমতের আশায়, মাগফিরাতের আশায়, নাজাতের আশায় আপনার এই বান্দারা এক মাস কষ্ট করেছে, আল্লাহ আপনি এর যা পরিপূর্ণভাবে এদেরকে দিয়ে দেন আপনি যা আজকে। আরেকটা কাজ করতে পারেন আল্লাহ, আজকে যে ঈদের ময়দানে এরা আপনার দরবারে দোয়া করবে, আল্লাহ আপনি সব দোয়াগুলা কবুল করে নেন। আল্লাহ তখন ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন ফাবি ইজ্জতি ওয়া বিজালালি ওয়া বিইরতিফাই মাকামি লা উজিবান্নাহুম কিল আরজিউ ক্বাদ গাফারতুম ওয়া বাদদালতু সাইয়্যাতিকুম বিল হাসানা। আল্লাহ তখন ফেরেশতাদেরকে বলেন, ফেরেশতারা আমি আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমি আমার জালালতের কসম করে বলছি, আমি আমার সুউচ্চ মাকামের কসম করে বলছি, আমি আজকের দিনে আমার সামনে উপস্থিত সব বান্দাদেরকে আমি মাফ করে দিলাম। এবং শুধু মাফই করলাম না, তাদের পাপগুলোকে আমি পূর্ণ দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। তুমি বান্দাদেরকে বলো তারা যেন সন্তুষ্ট চিত্তে ঈদের ময়দান থেকে তারা চলে যায়। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, তবে মনে রাখবেন ঈদের ময়দান, আল্লাহ বান্দার কান্নাকাটিকে পছন্দ করেন। বান্দা যখন কান্দে আল্লাহর কাছে, আল্লাহ তখন অত্যন্ত পছন্দ করেন, ভালোবাসেন যে আমার বান্দা আমার জন্য কাঁদছে। আল্লাহ নবী একদিন এই হাদিস বর্ণনা করলেন, বান্দা যখন ওই চোখকে আল্লাহ জাহান্নাম দেবে না যেই চোখ আল্লাহর ভয়ে কান্দে।
আল্লাহর ভয়ে যে চোখ কানবে সেই চোখকে কখনো জাহান্নাম দিবে না। এই কথা শুনে সাহাবারা কাঁদতে শুরু করলেন, আল্লাহ নবীও তাদের সাথে কাঁদতে শুরু করলেন। এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কোনোভাবেই কান্না আসে না, আমি কাঁদতে পারি না, আমি কাঁদতে চাই কিন্তু আমার কান্না আসে না। আল্লাহ নবী বললেন, কাঁদতে পারো না, কান্দার অভিনয় তো করতে পারো। কি? কান্নার অভিনয় তো করতে পারো, আল্লাহর সামনে দরকার হলে অভিনয় করো। আল্লাহ এটাও পছন্দ করেন, আল্লাহ এটাও পছন্দ করেন। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, আমরা সবাই আজকে ঈদের ময়দানে দোয়া করব, আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে আল্লাহ সমানভাবে আল্লাহ যেন কবুল করে নেন। কাউকে যেন আল্লাহ আজকে এর ঈদের ময়দান থেকে আল্লাহ যেন ফিরিয়ে না দেন। আল্লাহ সেইভাবে আমাদেরকে কবুল করুন। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম ওয়া নাফা'ানা ওয়া ইয়্যাকুম লা আয়াতি ওয়া যিকরিল হাকীম ইন্নাহু তাআলা জাওয়াদুন কারীমুম মালিকুন বাররাউফুর রহিম। মুক্তির জন্য আল্লাহ সেদিন বেশ দেখতে এটা যাওয়ার সময় আল্লাহ আল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আল্লাহ 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 রহমান ওয়ালাইকুম আসসালাম মইদিন ভাই গেছে, আসুক। আল্লাহুম্মা আমিন।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور الرحيم الودود اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور الرحيم الودود اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور الإسلام ونور قلوبنا بنور الإحسان وزين أخلاقنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا واسعا عملا مقبولا شفاء من كل داء قلبا خاشعا ذهنا ذاكرا إيمانا كاملا توبة قبل الموت راحة عند الموت ونجاة بعد الموت اللهم إنا نسألك رحمتك في كل درجة فلاح في كل أمر ونعوذ بك من الشرك والشك والنفاق والبدعة ومن كل وسوسة الشيطان يا الله يا رحمن يا মালিক আল্লাহ আমরা তোমার প্রিয় হাবিব আমাদের পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে জানতে পেরেছি আল্লাহ তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি আল্লাহ আমরা জানতে পেরেছি আল্লাহ আজকের দিনকে তুমি ইয়াউমে জিয়াফা বলেছো আল্লাহ তুমি ইয়াউমুল জাযা বলেছো আল্লাহ আল্লাহ তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহ তুমি দেখো আল্লাহ তোমার কত বান্দা বান্দীরা তোমার দরবারে হাজির হয়েছে মাওলা তোমার দরবারে হাত তুলে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে মাওলা তুমি আল্লাহ আমাদের সবার হাতগুলোকে কবুল করে নাও তুমি আমাদের দোয়াগুলোকে কবুল করে নাও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও আল্লাহ আল্লাহ তোমার বান্দা বান্দীরা আল্লাহ তোমার রহমতের আশায় আল্লাহ আল্লাহ তোমার দরবারে হাত তুলেছে আল্লাহ আল্লাহ এই মাহ রমজানুল মুবারকে আল্লাহ যেভাবে সিয়াম সাধনা করবার কথা ছিল আমরা সেভাবে রোজাগুলোকে রাখতে পারিনি আল্লাহ যেইভাবে তোমাকে ডাকার কথা ছিল মাওলা সেইভাবে আমরা তোমাকে ডাকতে পারিনি আল্লাহ যেইভাবে আল্লাহ কিয়ামুল লাইল করার কথা ছিল আল্লাহ সেইভাবে আমরা রাত্রি জাগরণ করতে পারিনি আল্লাহ আল্লাহ যেইভাবে আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত করবার কথা ছিল আল্লাহ আমরা সেইভাবে কোরআনগুলোকে তেলাওয়াত করতে পারিনি আল্লাহ তুমি আল্লাহ সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি আল্লাহ মাফ করে তুমি আমাদের সমস্ত বন্দেগীগুলোকে তুমি কবুল করে নাও তুমি আমাদের সবার বন্দেগীগুলোকে কবুল করে নাও আল্লাহ তুমি আমাদের এই ইবাদত বন্দেগীগুলোর যা যা
আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দাও। আল্লাহ, এই দুনিয়ার সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেঈন, ওয়ালি আউলিয়া, গাউস কুতুব, আমাদের মা বাবা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, সবার রূহে আল্লাহ তুমি পৌঁছে দাও। আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ, তুমি তাদের সবাইকে সুস্থ করে দাও। আল্লাহ, তুমি তাদের সবাইকে সুস্থ করে দাও। আল্লাহ, গত রমজান মাসে আমাদের সাথে অনেকেই ছিলেন যারা এই রমজানে আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আল্লাহ, বিগত রমজানগুলোতে যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে আল্লাহ, তুমি সবাইকে মাফ করে দাও। তুমি সবাইকে তোমার পিয়ারা বান্দা বান্দি হিসাবে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে আরো রমজান মাস উদযাপনের সুযোগ দান করো মাওলা। আমরা এখানে যারা রয়েছি আল্লাহ, আমরা এই রমজান হয়তো তোমার হক আদায় করতে পারিনি আল্লাহ। জীবনে আরেকটি রমজান তুমি আমাদের সবার জীবনে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ, যেন আল্লাহ আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আমরা মুক্ত করে তোমাকে আল্লাহ ডাকতে পারি, তোমাদের ইবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত হতে পারি। সে তৌফিক আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দান করো। আল্লাহ, আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে আল্লাহ যারা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় তোমার দরবারে হাত তুলেছে। তুমি আল্লাহ আমাদের ঋণগুলোকে মুক্ত করে দাও, তুমি ঋণ থেকে মুক্তি দাও আল্লাহ। আমরা যেন আল্লাহ কলবে সালিম নিয়ে তোমাকে ডাকতে পারি, সে তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো। আল্লাহ, আমরা যারা সুস্থ রয়েছে মাওলা, তুমি তাদেরকে সুস্থ থাকবার তৌফিক দান করো। আল্লাহ, মসজিদুল আকসায় আল্লাহ যে মুসলমানেরা অত্যাচারের শিকার হচ্ছে আল্লাহ, আমরা তার জন্য তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি আল্লাহ। তুমি মুসলিম উম্মাকে রক্ষা করো মাওলা, তুমি ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দাও, তুমি ইসলামের শত্রুদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও, তুমি ইসলামের মর্যাদাকে তুমি সমুন্নত করে দাও আল্লাহ। আমরা সারা বিশ্বের মুসলমানেরা আল্লাহ, আজকে আমরা অত্যাচারের শিকার হচ্ছি আল্লাহ, তুমি মুসলমানদের সম্মানকে বৃদ্ধি করে দাও, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো আল্লাহ। আল্লাহ, আমরা যারা তোমার বাইতুল্লাহ জিয়ারতের নিয়াত করেছি আল্লাহ, আমরা চেয়েছি তোমার ঘর একটু দেখবো আল্লাহ, তোমার রাসূলের রওজায় গিয়ে আল্লাহ তোমার রাসূলকে সালাম দিব আল্লাহ। এই বৈশ্বিক মহামারীর কারণে আল্লাহ এই 2 বছর হজ বন্ধ রয়েছে আল্লাহ, তুমি এই মহামারীকে দূর করে দাও আল্লাহ। এই মহামারীর কারণে অনেক মানুষ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে মাওলা, তুমি সবার অভাবগুলোকে মুক্ত করে দাও, তুমি আমাদের সবার জীবনে সচ্ছলতা দান করো আল্লাহ। তুমি এই করোনাকে আল্লাহ এই পৃথিবী থেকে তুমি বিদায় করে দাও আল্লাহ। এই পৃথিবীর মানুষ হয়তো অনেক পাপে নিমজ্জিত হয়ে গেছে আল্লাহ, তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছো আল্লাহ আমাদের উপরে আল্লাহ, তাই হয়তো আমরা এরকম পরিণতি ভোগ করছি আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ, তোমার অনেক বান্দার অনেক বালা মুসিবতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, তুমি তাদের এই মুসিবত থেকে তুমি মুক্তি দান করো, তুমি মুক্তি দান করো মাওলা। আল্লাহ, তোমার অনেক বান্দা বান্দিরা আল্লাহ অনেক নেক নিয়াত নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছে আল্লাহ, হয়তো তারা তাদের মনের কথাগুলো তোমার দরবারে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারছে না আল্লাহ। তুমি আলিমুম বিযাতিস সুদূর, তুমি অন্তর্যামী মাওলা, তুমি সবার অন্তরের কথাগুলোকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ, আমাদের জীবন থেকে সমস্ত অভাব অভিযোগ বালা মুসিবত দুঃখ কষ্ট রোগ শোককে দূরীভূত করে দিয়ে দৃঢ় হস্তে তোমার দ্বীনের খেদমতের তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো।
करीमा बेबगशा बरहालमा के हस्तम असीर कमंद हवा नदारिम गैर तू फरियाद रास तो ई आसियान रा खता बख्शवाबास कए कमीन बख्शत मुल्क जहान मंच गोयम तू मिदानी दर निहान ऐ खुदा वो पाक बि अम्बाज यार दस्तगीरो जुल्म मारा दर गुजर गर खता गुफ्ती मो इस्लाह हश्तकुन मुस्लिह तू ए सुल्तान सुखन या मुक़ल्लिब अल क़ुलूब वल अबसार या मुदब्बिर अल लैल वन नहार या मुहव्विल अल हाल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वजअल आखिर कलिमतिना इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।